எடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க. எத்தனை? 20. Okay, once again, good morning, everyone, and we'll continue studying our subject for today. Subject, second coming of Jesus Christ. 25வது மூல கோட்பாடு இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாவது வருகை குறித்து நாம் படிக்க போகிறோம். Is Jesus really coming second time? இயேசு நிஜமாகவே இரண்டாவது முறை வருகிறாரா? We as Christians for 2000 years waiting for the coming of Lord Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாம் வருகைக்காக கிறிஸ்தவ மார்க்கம் 2000 ஆண்டுகளாக காத்துக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆனாலும் இந்த கேள்வியை இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டிலே நாம் கேட்கிறோம். Is Jesus really coming second time? Why this question is raised? இந்த கேள்வியை நாம் ஏன் இப்பொழுது எழுப்ப வேண்டும்? சில காரணங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். Reasons to raise this question. Number one, majority don't believe in his coming. அநேகர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகையை விசுவாசிப்பதில்லை. இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அநேகராய் இருந்தாலும் கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளாகவே even the Christians don't actually believe the coming of Christ, and we show ourselves one among them. Okay? And is Jesus really coming soon? Was the question that we raised, and the reason for us to understand why this question is raised, first reason is majority don't believe in Christ coming. அநேகர் இயேசுவினுடைய வருகை குறித்து விசுவாசிப்பதில்லை, and we want to be always among the majority. We like majority, okay? Though they are Christians, at least we Seventh-day Adventists, we say that we believe he is coming and we are waiting, we are anticipating his coming. But still, we don't actually prepare for the second coming. நாம இயேசுவினுடைய இரண்டாம் வருகைக்கு ஆயத்தப்படுவதில்லை. Because many don't prepare. Many don't live a life worth to meet the Lord as King of Kings. இயேசு கிறிஸ்துவை ராஜாதி ராஜாவாக பார்ப்பதற்கு அநேகர் ஆயத்தப்படுவதில்லை. And we want to be among the majority. Number two, we were waiting for 2000 years, and the delay makes us weary. Since the coming of Christ is delayed, it makes us weary, it makes us tired. And sometimes we don't want to talk the subject of second coming. We don't want to talk the subject of preparation for the second coming. இயேசுவினுடைய இரண்டாம் வருகை குறித்து நாம் பேசுவது கிடையாது. அநேக நேரங்களில அவருடைய வருகை குறித்து ஆயத்தத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வது கிடையாது. அதை குறித்து நாம் பேசுவதும் கிடையாது. So the delay makes us weary of it. In a sense that we many times we tend to forget that we are the last generation. நாம் கடைசி சந்ததி என்பதையும் நாம் மறந்து அவருடைய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தப்படுவது கிடையாது. அவர் வருவார். We how do we relate this with our mindset? So sometimes to submit our lives, to commit our lives to Jesus, we say that let me complete my studies, let me complete my other responsibilities, maybe let me first look for a job and be settled, and then after which I can
live a life for Christ. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, நான் முதல்ல ஒருவேளை படிச்சு முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கலாம். இல்லைன்னா என்னுடைய எல்லா உலக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் முடிச்சுக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆண்டவருக்கு ஆக வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். we think that still the coming will be delayed. நாம இன்னும் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, இயேசுவினுடைய வருகை இன்னும் தாமதமாகும் என்றுதான் நாம் என்ன செய்கிறோம், நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். 2 Peter chapter 3 and verse 4, we have a question there which is again raised by few people. Where is the promise of his return? Where is the promise of his return? யாராவது வாசிங்க பார்க்கலாம். Somebody read. அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்குத்தத்தம் எங்கே? பிதாக்கள் நித்திரை அடைந்த பின்பு சகலமும் சிருஷ்டிப்பின் தோற்றம் முதல் இருந்த விதமாய் இருக்கிறதே என்று சொல்லுவார்கள். Here we find few people asking the question, where is the promise of his return? இயேசு வருவார் என்று சொன்ன வாக்குத்தத்தம் எங்கே என்று கேட்பாங்க. This is talking about the last days, the end times. இது முடிவு காலத்தில் உள்ள ஜனங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வியை பேதுரு இங்கே பதிவு செய்கிறார். பின்னாட்களிலே, சரிங்களா, மனசாட்சியிலே சூடுண்ட பொய்யர்கள் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார். அப்போ இங்கே கடைசி காலத்துல கேட்கக்கூடிய கேள்விதான் இது. வேர் இஸ் தி ப்ராமிஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ரிட்டர்ன்? அவர் வருவார்னு சொன்னாங்களே, அவர் எங்க இன்னும் வரலையே என்று ஒரு கேள்வி என்ன செய்யறாங்கன்னு எழுப்புகிறார். நம்பர் த்ரீ, we don't live a life to meet Jesus Christ because our sins create doubts in us. I think it should be 2 Peter 3:3. 2 பேதுரு 3:3 வாசிங்க பார்க்கலாம். முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்னவெனில், கடைசி நாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து தங்கள் சுய இச்சைகளின்படியே நடந்து, and we read here the mockers, those who walk in their own lust will ask the question. So who is raising this question here? Where is the promise of his return? Who is asking this? இந்த கொஸ்டினை கேட்கிறது யாரு? People who want to walk in their own lust, who want to be in sin, who love sin. யாரெல்லாம் பாவத்தில் இருக்கிறாங்களோ, சுய இச்சையின்படி வாழணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விதான், where is the promise of his coming? These people don't want to get away from the sin. இவங்க பாவத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைப்பதில்லை. ஆகவே இந்த கேள்வியை அவர்கள் எழுப்புகிறார்கள். They wanted to live the life of sin. பாவ வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். They love this sin so much, they cherish it, and they don't want to get away from it, and they don't want to change their ways. And they ask the question, where is the promise? They think that they rejoice in telling that Christ's coming will be delayed or Christ will not come. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இயேசு கிறிஸ்து வராம இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதுல மகிழ்ந்து இருக்கிறாங்க. There was a time in the history, it was in 1790s, the 1780s, where the nation of France declared that there is no God. தேவன் இல்லை என்று பிரான்ஸ் என்ன செய்ததுன்னு சொன்னா ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்தது. And they said no more reading Bible. யாரும் வேதாகமம் வாசிக்க வேண்டியதில்லை. The Bible is not relevant and there is no God. So many became very happy about it and they rejoiced about this announcement. இந்த அறிவிப்பை குறித்து அவங்க ரொம்ப மகிழ்ந்தாங்க. Because there is no one to point out their sins.
they can do whatever they wanted. Since they loved the way that they lived, they were happy and rejoicing when the announcement was made. அவங்களுடைய பாவத்தை விட்டு விலக வேண்டியது பிடிக்கல என்பதனால அவங்க என்ன செய்தாங்கன்னா, வேதாகமம் இல்லை, காட் இல்லைன்னு சொன்னது அவங்க அவ்வளவு சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியாக என்ன செய்தாங்க, ஏற்றுக்கொண்டாங்க. And so these questions are raised by the sinners who cherish in their own lust. அவருடைய சொந்த இச்சையின் மீது விருப்பமாக இருக்கிறவர்கள் இந்த கேள்வியை எழுப்புகிறார்கள். But is Jesus really coming second time? இயேசு கிறிஸ்து உண்மையாகவே இரண்டாவது முறை வருகிறாரா? இந்த கேள்வியை நாம் கேட்டு பார்க்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. As young people, we have a lot of attractions in this world. அநேக விதமான கவர்ச்சியான விஷயங்கள் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறது. And we don't have time actually to get ready for the coming of Christ. இயேசுவின் வருகைக்காக நாம் ஆயத்தப்பட நமக்கு நேரம் இல்லை, சரிங்களா? We have time for everything else. மற்ற அனைத்து காரியங்களுக்கும் நமக்கு நேரம் இருக்கிறது. But when we talk about this subject and we say, okay, let me complete this, complete that, let me accomplish that, and we want to postpone our repentance, or we want to postpone our Christian living and Christ-like living, and so we may say that you believe in Christ Jesus and His coming. நீங்க அநேகர் சொல்லலாம், இயேசுவின் வருகைக்காக காத்திருக்கிறேன், இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன், நம்புகிறேன், வருகை இருக்கிறது என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்றெல்லாம் நாம சொல்லலாம். ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை அதை பிரதிபலிக்கிறதா? Does our life reflect the faith that we have in the coming of Christ? Okay. Is Jesus really coming soon? Let's see. Bible contains 33% of prophecies. Okay. So in that, Old Testament prophecies foretells, point number 1, Old Testament prophecies foretells the second coming of Christ. It talks about the coming of the Lord. Okay. Psalm 53-5, where we find our Lord will come. Our Lord will come. We have a lot of Psalm talking about the second coming of Christ. So I have picked up only a few Bible verses from Old Testament, which says about, which foretells the coming of the Lord. So Psalm 50 is about the second coming of Christ. Okay? But Lord will come. And when you read Jude, we have only one chapter in that, verses 14 and 15. Can we read that? ஆதாமுக்கு Jude ஏழாம் 14 and 15. ஆதாமுக்கு ஏழாம் தலைமுறையான ஏனோக்கும் இவர்களை குறித்து இதோ எல்லாருக்கும் நியாயம் தீர்ப்பு கொடுக்கிறதற்கும் அவர்களில் அவபக்தி உள்ளவர்கள் யாவரும் அவபக்தியாய் செய்து வந்த சகல அவபக்தியான கிரியைகளின் நிமித்தமும் தமக்கு விரோதமாய் அவபக்தி உள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் அவர்களை கண்டிக்கிறதற்கும் ஆயிரமான தமது பரிசுத்தவான்களோடும் கூட கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தான். Here we find the first prophet to mention about the second coming of Christ was Enoch. Though we don't find any prophecies about any prophecies that Enoch foretold. He has foretold a lot of prophecies, but we haven't have any record of it. Okay. But here we find that Jude is talking about the prophecies of Enoch. Okay, it's about the second coming of Christ. Enoch foretold the second coming of Christ. ஏனோக்கு இயேசுவுடைய இரண்டாம் வருகைக்கு முன் அறிவித்ததாக the traditional stories talks about it.
அவங்களுடைய யூதர்களுடைய இஸ்ரவேலருடைய பாரம்பரிய கதைகள் ஏனோக்கு இயேசு கிறிஸ்துடைய இரண்டாம் வருகை குறித்து பேசினதாக முன் அறிவித்ததாக அவர்களுடைய கதைகளில் இருக்கிறது. அதனாலதான் ஜூட் என்ன செய்ய முடிஞ்சுன்னு சொன்னா ஏனோக் சொன்னதை இங்க அவர் ஞாபகப்படுத்துகிறார். So the first prophet to talk about the second coming of Christ was Enoch. Okay, so Old Testament prophets, they talked about the second coming of Christ, and we also see Job talking about it. Job 19:25, where Job says that I will see my Redeemer. Somebody read, please. Job 19:25. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். Yeah. Here Job was in affliction. Job was actually in the period, it was an unfortunate circumstances for Job. Though his friends were around him to discourage him, அவனுடைய நண்பர்கள் அவனை சுற்றிலும் இருந்து அவனை சோர்வடைய செய்தாலும், but Job said, I will see my Jesus, I will see my Redeemer with my own eyes. என் சொந்த கண்களினாலே என் மீட்பரை நான் காண்பேன், அவர் பூமியின் மேல் நிற்பதை நான் காண்பேன் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை யோபுவிடம் இருந்தது. So book of Job was the first written book of the Bible. யோபு புஸ்தகம் தான் வேதாகமத்திலே முதலாவதாக எழுதப்பட்ட புஸ்தகம். So the first book of the Old Testament talks about second coming of Christ. Can you understand how important it was for Job to meditate upon the second coming of Christ? Because he was almost dying. He did not have any hope of that life. அந்த வாழ்க்கையினுடைய ஒரு நம்பிக்கை அவனுக்கு இல்லை. He thought that he will die one day, but he had a hope which was burning inside the heart. He said, I will see my Redeemer with my own eyes. என்னுடைய மீட்பரை நான் என் கண்களினாலே நான் காண்பேன் என்ற நம்பிக்கை அவரிடத்துல இருந்தது. And this is the hope that still leads thousands and millions of Christians to live a life for Christ. இயேசுவுக்காக வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை கொடுப்பது இந்த நம்பிக்கை தான். This should be our hope also. So Old Testament prophecies foretells the second coming of Christ. And we also have number two, we also have some prophecies about his first advent, first coming. The Bible வேதாகமத்துல இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய முதல் வருகை குறித்தும் இருக்கிறது. That we find in Genesis 3:15, Genesis 22:18, Isaiah 9:6, Isaiah 7:14, okay, and Micah 5:2. We have a lot of prophecies about his first coming. His first coming is different because he came as a human being. But his second coming, he comes as King of Kings. இயேசு கிறிஸ்துவின் முதல் வருகையில ஒரு மனிதனாக குழந்தையாக வந்தார். அதை குறித்து தீர்க்க தரிசனங்கள் இருக்கிறது. He came to die for the sinners. பாவிகளுக்காக அவர் மரிக்கும்படியாக வந்தார். இது அவருடைய முதல் வருகை. Okay, so we find the fulfillment of these prophecies. இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறுகிறதை நாம் பார்க்கும் பொழுது, and we can also have a confidence that the prophecies about the second coming will also be fulfilled. இயேசுவினுடைய முதல் வருகை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறி இருக்கிறதை நாம் பார்க்கும் பொழுது, அப்படியே துல்லியமாக நிறைவேறி இருக்கிறதை நாம் பார்க்கும் பொழுது, இரண்டாம் வருகை குறித்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கையை நாம் கொள்ளலாம். All the prophecies of his first coming was fulfilled. எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களும் அது நிறைவேற்றம் அடைந்தது. இயேசுவினுடைய முதல் வருகை குறித்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேற்றம் அடைந்தது.
ஆகவே இரண்டாம் வருகை குறித்த தீர்க்க தரிசனமும் நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கையை நாம் கொள்ளலாம். We can completely trust on the promises and the prophecies of the second coming. As I was studying on this, I found that at least the ratio between the mention of second coming and first coming is 1:8. 1:8. If the Bible speaks about his first coming one time, Bible speaks about his second coming 8 times. Okay, so whole Bible is saturated with the message of second coming. அப்போ ஒரு தடவை சொன்ன வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறி இருக்குமானால் 8 தடவை சொன்ன வாக்குத்தத்தம் எவ்வளவு உறுதியாய் நிறைவேறும். ஓகே, அண்ட் இதை நம்ம மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்துனுடைய இரண்டாம் வருகை குறித்ததான தீர்க்க தரிசனங்கள் கண்டிப்பாய் நிறைவேறும். ஏனெனில் முதல் வருகை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறி இருக்கிறது. ஆகவே நிச்சயமாய் இது நிறைவேறும். Number 3, Christ himself has foretold about his second coming. இயேசு கிறிஸ்து தாமே அவருடைய இரண்டாம் வருகை குறித்து முன்னறிவித்தார். That we find in John 14:1-3, where he was talking with his disciples and said, "Let not your heart be troubled. Believe on me and believe on the Father. There are a lot of mansions in my Father's house. If not, I would have told you. I'm going back to heaven, my Father, to prepare a place for you. If there is no place for you, I will prepare a place for you and come back again and receive you unto me." மீண்டுமாக நான் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன் என்கிற ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கிறிஸ்து தாமே சொல்லியிருக்கிறார், கிறிஸ்துவே சொல்லியிருக்கிறார். Okay, forget about all the other people talking about the second coming of Christ, but Christ himself has foretold about his coming. Whenever you happen to receive a promising word from someone, if suppose I tell you that I will come tomorrow to your house, and my son comes and tells you, no, my father will not come tomorrow, but he'll come day after tomorrow. Which word can we believe? Which words can be trustworthy? You can trust the person who comes. Okay, you can trust him who says that I will come. It's me coming to your house, so I say that I will come tomorrow, but he is my son. Though he is my son, he might be wrong. Okay, என்னுடைய குமாரனாகவே இருந்தாலும் அவன் தவறாக இருக்கலாம். ஆனால் நான் சொல்லியிருக்கிறேன், நான் கண்டிப்பா உங்க வீட்டுக்கு வருவேன்னு சொல்லிட்டு. So Christ himself has told about his second coming. இயேசு கிறிஸ்து தாமே என்ன செய்திருக்கிறார்? முன்னறிவித்திருக்கிறார் அவருடைய இரண்டாம் வருகை. Number 4, it is the last step, final step of Jesus Christ to save the righteous, save us. That we find in Hebrews 9:28. The purpose of his second coming, why Christ comes for the second time, we find a reason in that. கிறிஸ்துவும் அநேகருடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கும்படி ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டு தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் ரட்சிப்பை அருளும்படி இரண்டாம் தரம் பாவம் இல்லாமல் தரிசனமாவார். Here we find a promise that he is coming back to save us from this sinful world. And that's the final step that Christ is going to take. He was waiting for this day for 6,000 years. 6,000 ஆண்டுகளாக இந்த நாளுக்காக தான் காத்திருந்தார். அவர் எப்படி வராமல் போவார்? Just think about it. அவர் எப்படிங்க வராம போவார்? அவர் எவ்வளவு நாட்களாக ஜனங்களை காப்பாற்ற,
ரட்சிக்க, பரலோகம் அழைத்து செல்ல, நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்க இவ்வளவு காலங்களாய் காத்திருந்தார். எவ்வளவு நேரமா காத்துட்டு இருக்கிறார். இந்த செகண்ட் கமிங்ல தான் அவர் முழுமையாக ரட்சிக்க போகிறார். அவருடைய ரட்சிப்பு முழுமை அடைய போகிறது. இந்த ஈவெண்ட் நடக்காம போகுமா? இந்த ஈவெண்ட் நடக்காம போகுமா? And all the other prophecies of the Bible is been fulfilled. Why not this? இந்த தீர்க்க தரிசனம் ஏன் நிறைவேறாது? So it is the final step that Jesus is going to take to save this world. He is eagerly waiting. He is anticipating. நாம காத்திருக்கிறோமோ இல்லையோ, அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். நம்ம ஆயத்தமா இருக்கிறோமோ இல்லையோ, அவர் வருவார். நிச்சயமாய் வருவார். He is anticipating more than we to receive us unto him. நம்மை அவரோடு கூட அழைத்து செல்ல அவர் ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார். அதான் சொல்றாரு, நான் ரட்சிப்பை கொடுக்கத்தக்கதாக நான் வருகிறேன். So that is the final step that Christ will be taking to save this sinful world. Number five. Many saints have died with this faith. Faith on the coming of the Lord. இயேசுவினுடைய இரண்டாம் வருகை நம்பிக்கை அநேக பரிசுத்தவான்கள் மரித்திருக்கிறார். That we read in 2 Timothy 4:7 and 8. Paul is writing to Timothy. These are the final words of Paul to Timothy. Timothyக்கு பவுல் எழுதக்கூடிய கடைசி வார்த்தைகள் இவை. அவர் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு எழுதுகிறார். With full hope in his heart, he writes to Timothy that it's the time for me to depart from this world, but I have a hope. When Christ comes, I will be found in the kingdom of God. Can we read that? Shall we read it? 2 Timothy 4:7. நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன். இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்கு தந்தருளுவார். எனக்கு மாத்திரமல்ல, அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருளுவார். See, it's talking about the second coming of Christ, and he is very much maybe as the minister of God, he has worked a lot for Jesus Christ, and we know that how Saul was converted. We know who Saul வந்து எப்படிப்பட்டவர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். He was a Pharisee, ஒரு பரிசேயனாக அவர் இருந்தார். இந்த செகண்ட் கமிங்கை குறித்து அப்போ அவர் என்ன நம்பி இருந்தார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியல. பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் அவரு ரொம்ப அழகா சொல்லாரு, he was confident on the coming of Christ, and he was confident that he has lived a life to meet the Lord. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாம் வருகையை சந்திப்பதற்குரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை அவனிடத்துல, பவுலின் இடத்துல இருந்ததை நாம் பார்க்கணும். அவர் சொல்றாரு, that I have finished my race. என்னுடைய ஓட்டத்தை நான் முடித்திருக்கிறேன். And for sure I will receive the crown. நிச்சயமா எனக்கு அந்த ஜீவ கிரீடம் எனக்கு கிடைக்கும். And he is talking about the second coming of Christ. So he died with the hope of the coming of Christ. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாம் வருகையின் நம்பிக்கையிலே அவர் மரித்தார். So he is very wise man. ரொம்ப ஞானம் உள்ளவர். பவுல் வந்து நியூ டெஸ்டமென்ட் ரைட்டர்ஸ்ல ரொம்ப பெரிய
ஞானவன். அந்த புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள்ல பவுல் வந்து பெரிய ஞானவன். அவருடைய நம்பிக்கை என்னவாக இருந்துச்சு? லாஸ்ட் ஹோப் வாஸ் on the coming of Christ. அவருடைய கடைசி நம்பிக்கை கிறிஸ்துவனுடைய வருகைக்காகவே இருந்தது. I love this portion, Hebrews 11:35 onward. Okay, where we find a lot of people just died and lived with the hope of his coming. அநேகர் இந்த நம்பிக்கைக்காகவே மரித்தார். அவங்க இந்த உலகத்துல சந்திச்ச உபத்திரவங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு பெருசாவே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய 2ஆம் வருகையில இதெல்லாம் கடந்து போகும் என்று அவங்க நினைச்சாங்க, நம்பினாங்க. So we have lot of witnesses, the clouds of witnesses before us who died with this hope of a second coming. இயேசுனுடைய 2ஆம் வருகை நம்பிக்கையில மரித்து போன கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய பரிசுத்தவான்களுடைய சாட்சிகள் நமக்கு முன்பாக இருக்கிறது. And I believe that Christ will really come for the second time. நான் எனக்குள்ளாக நம்புகிறேன், நிச்சயமாய் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் 2வது முறை வருவார் என்று. So let's find the manner of his coming. So we saw, we asked a question and we raised a question and we found that Christ will surely come for the second time. இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமாய் வருவார் என்பதை நாம் வேதத்தின் தீர்க்க தரிசனங்களிலிருந்து நாம் அறிந்து கொண்டோம், வேதத்தின் பகுதியிலிருந்து நாம் அறிந்து கொண்டோம். And how is he coming? அவர் எப்படி வருகிறார்? The manner of his coming. Number 1, it's a literal and a personal return. அவர் நிஜமாகவே வரப்போகிறார். It's literal and personal. Okay, that we read in Acts 1:11. Okay, 1:11, and we also see that in Luke 24:36 and 36 to 43, we find that Christ appeared before the disciples and he told them to touch and see him, and they found him to be with flesh and bone. Okay, so he was a very personal God. அவர் வந்து உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடும் எப்படி இருந்தார்னா ஒரு மனிதனுடைய சரீரத்துல தான் இருந்தார். So when Acts 1:11 says that he will come the same manner as he ascended to heaven, அவர் பரலோகத்திற்கு எப்படி ஏறி போனாரோ அப்படியே வருவார் என்று அப்போஸ்தலர் 1:11 நமக்கு சொல்லுகிறது. ஆகவே அவர் எப்படி போனாரோ அப்படியே வருவார். எப்படி போனார்? அவர் நிஜமாகவே போனார், நிஜமாகவே வருவார். His ascension was a literal one. It was not a spiritual one. He ascended to heaven with his flesh. அவருடைய சரீரத்துல அவர் போனார், with his body. அவருடைய சரீரத்துல அவர் போனார். அவர் திரும்ப எப்படி வருவார்னா சரீரத்தோட தான் அவர் என்ன செய்வார்? வருவார். Okay, because this is very important, because we have a lot of communities here, like Jehovah's Witness, okay, Bible students and the other people who say that his coming is not literal, his coming is spiritual. They say that already the second coming of Christ is fulfilled. Okay, they talk about the spiritual fulfillment. They say that spiritually Christ is already present here. The event has been fulfilled. இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போதிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. சரியா? They say 1914 Christ has already returned. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் 1914 வந்துட்டாரு. It is a spiritual coming அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க. But never in the Bible it is told. வேதாகமத்துல இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்லப்படவே இல்லை. Bible is very clear that these people, these disciples, they saw Christ ascending to heaven and they received a promise from the angels. தூதர்கள் மூலமாக ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொண்டாங்க. என்ன வாக்குத்தத்தம்? Christ will return again
in the same manner he ascended to heaven. பரலோகத்திற்கு எப்படி ஏறி போனாரோ அப்படியே அவர் என்ன செய்வார், மறுபடியும் வருவார் என்று சொல்கிறது. So his coming will be literal and personal. Number 2, his coming will be visible. அவர் எப்படி வருவார், எல்லாரும் பார்க்கும்படியாய் வருவார். You can take note of these verses. Maybe you may not read them. In Matthew 24, 27 and 30, Revelation 1 and 7, we see Christ's coming will not be an inward, invisible experience, but a real meeting with a visible person. Jesus warned his disciples against being taken in by a secret second coming by comparing his return to the brilliance of lightning. Okay, and here we see that Christ will come with thunder and lightning. So it's a visible event. It's not an invisible one, because many Protestants believe in his visible return. I mean, invisible return. They talk about secret rapture, where nobody can witness the coming of Christ. Christ would come. They have their own understanding. They have their own philosophies and doctrines. Okay? Where Bible doesn't talk about this secret rapture, secret coming. Okay, many believe that before the close of probation, the church will be taken up. That's the invisible return of Jesus Christ. Okay, after which the visible return will occur. Maybe after the 7 years of tribulation, after which Christ will come visibly. No. It doesn't talk about the secret rapture. There is not even one verse or one part of a verse which talks about the secret rapture. Okay, and so his coming will be visible. Every eye shall see him. Every eye shall see him. Number 3, his coming will be audible. It's an audible return. The Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. That we find in 1 Thessalonians 4:16. And Matthew 24:31 says, great sound of a trumpet. So he comes with a loud voice of an archangel, and with the trumpet of God. So his return will be audible. Everyone can hear. The deaf even can hear. The blind can see the coming of the Lord. It's actually visible one. One elderly pastor, he was talking about the second coming of Christ, how glorious it would be. Okay, how glorious it would be. Point number 4 is it's going to be a glorious return. It's going to be a glorious return. When Christ returns, he comes as a conqueror with the power and the glory of his Father and with his angels. Okay, how glorious it would be. This pastor was explaining this. Many might have experienced the lightning and thundering. Now everyone knows what is lightning and thundering. அந்த மின்னல் அடிக்கிறத நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. We cannot see the lightning with our bare eyes. நம்முடைய கண்களினால நேரடியாக என்ன செய்ய முடியாது, பார்க்க முடியாது. அநேக நேரங்கள்ல சில சமயம் நம்ம பார்த்திருப்போம். இந்த லைட்னிங்கை பத்தி அவர் சொன்னார். If you take a woolen cloth, okay, woolen blanket, and fold it into 2 and cover your eyes. அந்த woolen blanket-ஐ 2ஆ மடிச்சு நீங்க கண்ணுல கட்டிட்டீங்கன்னா அப்ப கூட கிரைஸ்டுடைய அந்த லைட்னிங் உடைய ஃபிளாஷ் வந்து நம்முடைய ஐஸ் ஃபீல் பண்ணும். ஓகே, அந்த கம்பளிய திரும்பவும் அந்த உள்ளன் பிளாங்கெட்டை திரும்ப 4ஆ மடிச்சு கண்ணுல கட்டினா கூட
திரும்ப அந்த லைட்னிங் வந்து நமக்கு ஃபீல் ஆகும். அந்த 4 8ஆம் அடிச்சாலும் ஃபீல் ஆகும். 8 16ஆம் அடிச்சு கட்டினாலும் லைட்னிங் வரும்போது அந்த பிளாஷ் வந்து நம்ம ஐ வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணும். 8 16 32ஆம் அடிச்சாலும் அந்த பிளாங்கெட் வந்து லைட்னிங்க ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. நம்ம கண்ணை ஃபீல் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. பாருங்க, லைட்னிங்கே இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்குது அப்படின்னா கிரைஸ்டுடைய கம்மிங் எப்படி இருக்கும்? much more glorious than the lightning that we are experiencing today. இன்னைக்கு நாம சந்திக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லைட்னிங்கை காட்டிலும் கிரைஸ்டுடைய கம்மிங் வந்து அவ்வளவு glorious என்ன செய்வது இருக்கும்போது his coming will be a glorious one. Number 5, the manner of his coming. Number 5, it will be sudden and unexpected. It will be sudden and unexpected. Christian believers longing and looking for Christ's return will be aware when it draws near. That's a wonderful truth, you know. Christ believers, okay? Christ believers, the Christians who are really prepared for his coming. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவருடைய வருகையின் நேரத்தை அறிய முடியும். Okay, I'm not getting much into it, but we find that whoever is longing for the Christ return will be aware when it draws near. அது எப்போ சம்பவிக்க போகிறது, அந்த வருகை நெருங்க நெருங்க நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். ஆனா மற்றவர்களுக்கு it will be sudden and unexpected. Okay, இதுல நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நமக்கு கிறிஸ்துவனுடைய வருகை ரொம்ப சமீபங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிய போறது கிடையாது. ஆனா அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பா அந்த நேரம் வரும் பொழுது தெரியும். மற்றவங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா சடனா இருக்கு. அதுதான் 1 Thessalonians 5:4-6 நம்ம வாசிக்க முடியும். ரொம்ப அழகான வேர்ஸ் அது. என்ன அப்படின்னா, சமாதானம் சமாதானம் என்று சொல்லி கொண்டு இருக்கிற பொழுது என்ன செய்யுமா? அழிவு வரும், சடுதியாய் வரும். ஓகே, இப்ப கூட பாருங்களேன், இந்த COVID-19 பிரச்சனை வந்த உடனே எல்லாரும் இது முடிஞ்ச உடனே கிரைஸ்ட் வந்துருவாரு அப்படிங்கிற அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா உலகம் இந்த பேண்டமிக் முடிஞ்ச உடனே கிரைஸ்ட் வருவாரா அப்படின்னா வாய்ப்பு கிடையாது. எப்போ வருவாரு? எல்லாம் அப்படியே திரும்ப நார்மல் லிவிங்க்கு வருவோம் பாத்தீங்களா. இனி கிரைஸ்ட் உடைய வருகை குறிச்சு உலகம் அப்படியே மறந்து இருக்கிற நேரத்துல வெரி சடன், ரொம்ப சடனா இருக்கும். யாருக்கு சடனா இருக்கும் அப்படின்னா ஆயத்தம் இல்லாதவங்களுக்கு தான். ஆயத்தமா இருக்கிறவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. ஆயத்தமா இருக்கிறவங்க எப்பயுமே ஆயத்தமா இருப்பாங்க. இது வந்து யாருக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றமா இருக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னா, அவருடைய வருகையை நம்பாதவர்கள் ஒரு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட்டுக்குள்ள என்ன செய்வாங்க, போவாங்க. அண்ட் ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி சடன். இந்த சடன் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம ப்ரிப்பேர்டா இருந்தா தான் நம்ம ஆயத்தமா இருக்க முடியும். நம்ம ப்ரிப்பேர்டா இருந்தா தான் அது நமக்கு குளோரியஸ் ஈவெண்டா இருக்கும். ப்ரிப்பேர்டா இல்லை அப்படின்னா நமக்கு தெரியவே தெரியாது. அவர் வருவாரு, அதுக்கப்புறம் நடைபெறுகிற சம்பவங்கள் நடைபெறும். ஓகே, and some talk about the secret rapture. Doesn't he come secretly? And there's no verse in the Bible that talks about the secret coming of Christ. The day of the Lord is only secret and not the Christ himself. Okay, the day of the Lord is secret. அவருடைய வருகையின் நாள் யாருக்கும் தெரியாது. இதுல ஒரு கேள்வி வரலாம், கிறிஸ்துவுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம அதை குறித்து நம்ம அப்புறமா டீல் பண்ணலாம். பட் இந்த வருகையின் நாள் யாருக்கு தெரியாது அப்படின்னா சீக்கிரட்டா வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, யாருக்கும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. சோ வருகையின் நாள் தான் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படல. வருகையின் நாள் எப்போ வருவாருங்கிறது சொல்லப்படல, அதனால அது சீக்ரெட். ஆனா கிரைஸ்ட் will not come secretly. அவர் மறைஞ்சி ஒளிஞ்சி வரப்போறது கிடையாது என்பதுதான் இந்த வசனங்கள் நமக்கு சொல்கிறது. I'm not getting very much deep into it. Okay.
And then, what are the events that will take place at his coming? What are the events that will take place at his coming? Number one, dead in Christ will be raised. கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். 1 Thessalonians 4:16. The dead in Christ will be raised first when the trumpet of the Lord is sounded. தேவ எக்காளம் ஊதப்படுகிற பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். We will meet the dead ones. We will meet again. They will be resurrected at the trump of the Lord. அந்த எக்கால சத்தத்தினாலே அவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். And we can meet them. Okay, death in Christ will rise first. Okay, number 2. I missed it out. Number 2. The living righteous will be transformed. உயிரோடு இருக்கக்கூடிய பரிசுத்தவான்கள் மறுரூபம் அடைவார். The living righteous will be transformed. Number 1, this is another evidence that we find in 1 Thessalonians 4:15. Can somebody read 1 Thessalonians 4:15? கர்த்தருடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது, கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் உயிரோடு இருக்கும் நாம் நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை. Here we find that first the resurrection of the dead will occur, only after which the living righteous will be transformed. சரிங்களா? முதல்ல சம்பவிக்க போகிறது மரித்த பரிசுத்தவான்கள் உயிரடைவாங்க. அப்புறம்தான் உயிரோடு இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் மறுரூபம் அடைவாங்க. இங்க பால் சொல்றாரு, யாரும் உயிரோடு இருக்கிறவங்க நாம முந்தி பரலோகத்துக்கு போறது கிடையாது. மரித்தவர்களுக்கு முந்தி உயிரோடு இருக்கிறவங்க பரலோகம் போறது கிடையாது. இது ஒரு டெக்ஸ்ட் போதும். எதுக்குன்னு சொன்னா சீக்ரெட் ராப்சரை அடிக்கிறது. ஏன்னா அந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் சொல்லுது எல்லாரும் சேர்ந்துதான் பரலோகம் போவோம், இவங்க முந்தி போயிடுவாங்க. அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. இந்த 15th வேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு கீ வேர்ட்ஸ், ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேர்ட்ஸ். சீக்ரெட் ராப்சரை நம்ம என்ன செய்யலாம், அடிச்சு காலி பண்ணிடலாம். ஏன் அப்படின்னா அந்த வசனம் சொல்லுது மரித்தவர்கள் வந்து முதலாவது எழுந்திருப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி யாரும் முந்தி பரலோகத்துக்கு போறது கிடையாது. சீக்ரெட் ராப்சருடைய டாக்டரின் என்ன அப்படின்னா, உயிரோடு இருக்கக்கூடிய பரிசுத்தமான சபை முன்னாடி போயிடும். அப்படி இல்லவே இல்லைன்னு பைபிள் டைரக்டாவே சொல்லிடும். அப்புறம் எப்படி? அதனால செகண்ட் ஈவெண்ட் என்ன அப்படின்னா, உயிரோடு இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் மறுரூபம் அடைவாங்க. Okay? And the third event, the death of the unbelievers. உயிரோடு இருக்கக்கூடிய wicked people என்ன செய்வாங்கன்னா செத்துருவாங்க. They die. When the righteous dead are resurrected, the righteous who are living on the earth at the second coming will be changed. For the corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. அந்த இதுக்கு தான் வர வேண்டியது. ஓகே, இது ஆக்சுவலா பாயிண்ட் நம்பர் 2 அந்த இடத்துல போட்டுக்கோங்க. அதுக்குரிய அந்த இதை நான் மாற்றாம விட்டுட்டேன். ஓகே, நம்பர் 3, the death of the unbelievers that we find in 2 Thessalonians chapter 2 verses 9 to 12, Romans 1:28 to 32. For the people who are waiting for the Lord, it will be a joyous experience, but to the lost, it will be devastating terror. Okay, they have resisted Christ's love and his invitations to salvation so long that they have become ensnared to deceptive delusions. So இந்த நேரத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, உயிரோடு இருக்கக்கூடிய துன்மார்க்கர் எல்லாரும் மரித்து போவார். அவங்க இயேசுனுடைய வருகைக்காக என்ன செய்ய முடியாது, காத்திருக்க முடியாது. And these are the events that take place when Christ comes. இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாவது முறை வரும்பொழுது இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் நிகழ போகிறது. இதுதான் நடக்கும். இந்த 3 ஈவெண்ட் நடக்கல அப்படின்னா
கிரைஸ்டுடைய கம்மிங் இன்னும் நடக்கல அப்படின்னு அர்த்தம். முதல்ல மரித்த பரிசுத்தவான்கள் எழுந்திருப்பாங்க. இரண்டாவது உயிரோடு இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் மறுரூபம் ஆவாங்க. மூன்றாவது உயிரோடு இருக்கிற துன்மார்க்கர் மரிச்சு போவாங்க. இதெல்லாமே ஒரே நேரத்துல சம்பவிக்கக்கூடிய சம்பவங்கள். ஆனா அது வரிசையா நடக்க வேண்டும், வரிசையா நடக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஈவென்ட்ஸ். இதுதான் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள். மை ஃபைனல் கொஸ்டின் இஸ், ஆர் வி ரெடி ஃபார் ஹிஸ் செகண்ட் கமிங்? அவருடைய இரண்டாம் வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? As we dealt with the question that is really Christ coming back again, நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம், இயேசு கிறிஸ்து நிஜமாகவே வருவாரா அப்படின்னு. நிச்சயமா அவர் வருவார், நிச்சயமாக அவர் வருவார். ஆகவே அந்த நம்பிக்கையோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த ஹோப் தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இறுதி நம்பிக்கை. ஒருவேளை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, கிரைஸ்டுடைய கம்மிங் குறிச்ச உபதேசம் பொய்யானது நினைச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன்? ஒண்ணுமே ஒண்ணுமே. நம்முடைய நம்பிக்கையே அதுதான். அதுக்காக நம்ம வாழ வேண்டாமா? அந்த நம்பிக்கைக்காக எத்தனையோ பேர் மரித்திருக்கிறாங்க, உயிரை விட்டுருக்கிறாங்க. எத்தனை மார்டைர்ஸ் நம்ம சரித்திரத்துல பார்க்க முடியும். எத்தனையோ மார்டைர்ஸ் என்ன செய்றாங்க? அந்த ஒரு நம்பிக்கைக்காக அவர்கள் மரித்திருக்கிறார்கள். ஒரு பாடலை பாடி நம்ம முடிக்கலாமா? We have this hope that burns within our hearts. இந்த பாட்டை மீண்டும் ஒரு முறை நாம் பாடுவோம். யார் இதை லீட் பண்ணுவாங்க? யார் இதை லீட் பண்ணுவோம்? எரிகா and Abhi, will you lead us as we sing this song? அன்னைக்கு பாடும்போது எரிகா, ஓகே, I don't find Erika here. யாராவது லீட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஓகே, தயாநிதி. We have this hope. Sorry, just 1 minute. We have this hope that's within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word. We believe the time is near when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope that was within our